Yeah, in previous class, so we discussed about the hot working processes. Okay, so today we are going to discuss about the types of hot working processes. Okay, so already we discussed about the introduction of mechanical working of metals and mechanical properties, and also we discussed about the hot working process and also the cold working process. So while coming to the hot working processes, so we have different types of hot working processes. So among them is first one we can see here. So hot rolling. Okay, first one is hot rolling. Second, extrusion. That is hot extrusion. Third, forging. Fourth, hot piercing. Fifth, hot railing. Next, hot spinning. Then hot drawing. Okay, so among them first one is hot rolling. So all these are the different types of or various types of hot working processes. Okay, so one by one we will discuss today. Okay, so among them first one is hot rolling. Okay, so we can see here. So actually what is hot rolling? So it is the most efficient method to convert larger to smaller sections. Suppose if you want to convert the larger sections of components to the smaller section of components. Okay, so we can prefer this type of hot extrusion process, that is hot rolling process. Okay, so the core structure converted into a fine grains. So what is happening here in this process? The core structure is converted into a fine grained structure. Okay, సో ఇందులో ఏమవుతుంది బాబు నార్మల్గా సో ఇందులో ఏం చేసి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము లార్జర్ సెక్షన్ నుంచి స్మాల్ సెక్షన్స్కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము అండ్ ఆల్సో సో కోర్స్ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఫైన్ గ్రేడ్ స్ట్రక్చర్కి ఈ హాట్ రీలింగ్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము ఓకే అండ్ వీ కెన్ సీ ది ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ సచ్ యాజ్ స్ట్రెంగ్త్ టఫ్నెస్ డక్టిలిటీ షాక్ రెసిస్టెన్స్ చూడండి ఇక్కడ సో దే ఆర్ ది ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ okay to improve the okay grain structures of the sections, that is strength, toughness, ductility, shock resistance. Okay, next we can see the diagram of a hot rolling. So already I shown a video so regarding the hot rolling processes. Okay, in previous class, so already I shown a video so regarding the hot rolling. Okay, so if you observe this figure, so we can see the we have two rollers. Okay, so top one will be a upper roller and the bottom roller is called as a lower roller. Okay, so there is another part called a workpiece here. This is a workpiece, so which is going to be deformed. ఓకే సో ఇది వర్క్ పీస్ అండి సో దీన్ని ఏం చేస్తామంటే దీని యొక్క షేప్ అనేది డిఫార్మేషన్ చేస్తాం అన్నట్టు ఓకే సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ప్లేస్ బిట్వీన్ దీస్ టూ రోలర్స్ ఈ రోలర్స్ మధ్యలో ఈ వర్క్ పీస్ అనేది ప్లేస్ చేయముందుకు ఏ విధంగా ఉంటుందంటే దిస్ విల్ బి ది డయామీటర్ ఆర్ లెంత్ ఆఫ్ ది వర్క్ పీస్ ఈ విధంగా ఉంటుందనండి ఓకే డయా ఇంత చూసుకోండి ఒకసారి సో దెన్ ఆఫ్టర్ ఏమవుతుంది చూడండి సో బిట్వీన్ ది టూ రోలర్స్ సో దీస్ టూ రోలర్స్ ఆర్ సో వన్ విల్ బి ఏ అడ్జస్టబుల్ వన్ ఓకే ఇందులో ఒకటి అడ్జస్టబుల్ అండి ఈ రోలర్స్లో ఓకే సో ఈ రెండు ఏం చేస్తాయి నియర్ బైగా ఉంటాయండి జస్ట్ వీఆర్ ప్లేసింగ్ దీస్ టూ రోలర్స్ ఓకే సో నియర్ బైగా ప్లేస్ చేస్తాము సో దెన్ ఆఫ్టర్ బిట్వీన్ దీస్ టూ రోలర్స్ జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు పాస్ ది ఓకే సో వర్క్ పీస్ సో వాట్ ఎవర్ we want to make them into a refined grains. Okay, so this will be a original unworked grain work piece. Okay, so previous గా ఎలా ఉంటుంది సో ఆఫ్టర్
పాసింగ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ రోలర్స్. సో ఇట్ లుక్స్ లైక్ దిస్, ఈ విధంగా ఉంటుందండి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో ఈ రెండు రోలర్స్ మధ్యలో నుంచి పాస్ అయినప్పుడు ఇక్కడ డ్యూ టు సమ్ ప్రెజర్ యాక్టింగ్ ఆన్ ది వర్క్ పీస్, ఇప్పుడు ఈ వర్క్ పీస్ మీద ప్రెజర్ యాక్ట్ అవ్వడం వల్ల విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ రోలర్స్ ఇక్కడ కంప్రెస్ అవుతుంది అన్నట్టు. ద ఫోర్స్ విల్ యాక్ట్, ఓకే, ఆన్ ది వర్క్ పీస్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ప్రెజర్ అండ్ యాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ ఈ వర్క్ పీస్ అనేది ఇక్కడ ఎలాంగేషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ బెండ్ అవుతున్నట్టు, ఇక్కడ ఎలాంగేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో తర్వాత మనకు సో ఈ షేప్ వచ్చేస్తున్నట్టు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, థిక్నెస్ అనేది తగ్గుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, ఈ హాట్ రోలర్స్లో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డ్యూ టు ది హాట్నెస్ ఆఫ్ ది రోలర్స్ కూడా ఇక్కడ మనకి వేడిగా ఉంటాయండి. సో కంప్రెస్ చేస్తూ ఉంటాయి వర్క్ పీస్ని. సో కంప్రెస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే రిఫైన్ గ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రోలర్స్. చిన్న చిన్న రోలర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, నౌ యూ కెన్ సీ. సో సమ్ ఆఫ్ hot rolling examples. So hot rolling process is used to produce structural sections, rails, sheets, plates, bars, etc. ఓకే, ఈ హాట్ రోలింగ్ ప్రాసెస్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం నార్మల్గా అంటే దే ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. స్ట్రక్చరల్ సెక్షన్స్ తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంటాము, రైల్స్, ఓకే, అండ్ టు ప్రిపేర్ షీట్స్ తయారు చేయడానికి కూడా యూజ్ చేస్తుంటాము, అండ్ ప్లేట్స్ ఆర్ ఆల్సో bars, so and etc. So there are the different examples or different types of examples which are prepared by the hot rolling process. Okay, next, the second one is hot extrusion. Okay, hot extrusion. So this, it consists of a compressing a metal inside a chamber. ఇందులో ఏమవుతుంది, చాంబర్ లోపల భాగంలో మెటల్ అనేది ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కంప్రెస్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, అండ్ ఫోర్సింగ్ త్రూ ఎ డై బై అప్లికేషన్ ఆఫ్ ప్రెజర్ ఫ్రమ్ ది ర్యామ్. సో ర్యామ్ ద్వారా ఏం చేస్తాము, ప్రెజర్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాము దేని మీద, చాంబర్ లోపల భాగంలో ఉన్న మెటల్ మీద ఫోర్స్ఫుల్గా. ఓకే, సో ప్రెజర్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాము విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ ర్యామ్. ఓకే, వీ కెన్ సీ హియర్. సో ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ compressing a metal inside a chamber and forcing through a die by application of pressure from the ram. ఓకే, ర్యామ్ ద్వారా ప్రెజర్ అప్లై చేస్తున్నాం అన్నట్టు దేంట్లోకి. ఓకే, దేంట్లోకి అది, సో చాంబర్ ఉంది కదా, చాంబర్ లోపల మెటల్ ఉంటుంది, ఆ మెటల్ మీద సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ డై, త్రూ ద డై లోపల నుంచి చేస్తాము విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ ర్యామ్. సో యూఆర్ అప్లయింగ్ ది ప్రెషర్ ఆన్ ది మెటల్ ఇన్సైడ్ ది చాంబర్ లోపల భాగంలో ఉన్న మెటల్కి, ఓకే, డైలోకి ఫోర్స్ అప్లై చేసుకుంటూ ర్యామ్ ద్వారా ప్రెషర్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాము. ఓకే, నెక్స్ట్, సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ లైక్ స్క్వీజింగ్ టూత్ పేస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఏ ట్యూబ్. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే, సో నార్మల్గా సో టూత్ పేస్ట్లోకి ఏం చేస్తాం, టూత్ పేస్ట్ ట్యూబ్లోకి ఏం చేస్తాము నార్మల్గా పేస్ట్ ఏ విధంగా బయటికి వస్తుందో. ఓకే, సో ఆ విధంగా ఈ ప్రాసెస్ కూడా ఉంటుంది అన్నట్టు, స్క్వీజింగ్ టూత్ పేస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఏ ట్యూబ్. ఓకే, నెక్స్ట్, ద ప్రాసెస్ ఈజ్ బెస్ట్ సూటెడ్ ఫర్ నాన్ ఫెర్రస్ మెటల్స్. సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది దేనికి బెస్ట్ సూటబుల్ అంటే నాన్ ఫెర్రస్ మెటల్స్కి పర్పస్లో ఎక్కువ ఇది యూజ్ చేస్తుంటాము. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ కెన్ సీ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఏ హాట్ ఎక్స్ట్రూషన్. Okay, you can observe the figure here. So there is a part called ram. Okay, cylinder, ఇది cylinder అండి. Okay, this will called cylinder, this is called cylinder, and here we can see there is a hatching here, diamond hatching ఉంది కదా. సో దీన్ని we can call as a die, వీటిని డైస్ అంటాము. ఓకే, డై, అండ్ దిస్ విల్ బి ది ర్యామ్, ఇది ర్యామ్ అండి. సో ఈ ర్యామ్ ద్వారా, ఓకే, ఈ మెటల్ మీద
ప్రెషర్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ హాట్ మెటల్ అనేది కంప్రెస్డ్ అయిన మెటల్ ఏమవుతుంది, త్రూ ది డై, ఈ డైస్లోకి నుంచి ఇది బయటికి వెళ్తుంది అన్నట్టు. అంటే ఇటు పాస్ అవుతున్నట్టు మెటల్ అనేది త్రూ ది డైస్ ఇట్ విల్ పాసెస్. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి ది సిలిండర్. ఈ సిలిండర్ అండి. ఓకే, సిలిండర్ లోపల భాగంలో మెటల్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్సైడ్ ది సిలిండర్ దేర్ విల్ బి ఎ మెటల్. ఓకే, సో ఆన్ దట్ మెటల్, సో విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ ర్యామ్ వీఆర్ అప్లయింగ్ ది ప్రెషర్. ఓకే, ఫోర్స్ఫుల్గా ప్రెషర్ అప్లై చేస్తున్నాము. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ డైలోకి నుంచి ఈ ఫోర్స్డ్ మెటల్ అంతా పాస్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, ఎక్స్ట్రూడ్ అవుతుంది అన్నట్టు. దిస్ పాస్ అయిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, యూ కెన్ సీ దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్ట్రూడెడ్ మెటల్ which will passes through the dies. Okay, now we can see the examples. So this process is used to produce tubes produce చేయడానికి, తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంటాము. రాడ్స్, ఓకే, రాడ్స్ తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంటాము. స్ట్రక్చరల్ షేప్స్ లైక్ ఫ్యాన్ బ్లేడ్స్. హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ ఫ్యాన్ బ్లేడ్స్? ఇప్పుడు చూసారా ఫ్యాన్ బ్లేడ్స్ని? ఫ్యాన్ బ్లేడ్స్, వీల్స్ చూసారా ఎప్పుడన్నా? హలో, ఎనీవన్ కెన్ రెస్పాండ్? హలో, please, anyone can respond. Sir. Have you ever seen fan blades? Yes, sir. యా, సో వాటిని కూడా ఇందులో మనము తయారు చేస్తుంటాము. ఓకేనా? సో స్ట్రక్చర్స్ షేప్స్ లైక్ ఫ్యాన్ బ్లేడ్స్, వీల్స్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, సో ట్యూబ్స్ తయారు చేస్తుంటాము ఈ హాట్ ఎక్స్ట్రూషన్లో. రాడ్స్ అంటే బార్స్ తెలుసు కదా, బార్స్ తయారు చేస్తుంటాము. అండ్ ఆల్సో షేప్స్ లైక్ ఫ్యాన్ బ్లేడ్స్, వీల్స్, ఓకే, ఎక్సెట్రా. సో అలాంటి షేప్స్ని కూడా ఈ హాట్ ఎక్స్ట్రూషన్లో చేస్తుంటాము. ఓకే, నెక్స్ట్, సో లీడ్ కవర్డ్ కేబుల్స్. ఓకే, సో లీడ్ కవర్ కేబుల్స్ కూడా తయారు చేస్తుంటాము. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ది topic called hot extrusion. Okay, so now we can see the next one, that is third one, that is forging. Okay, hot forging. So we can see now. So this is the process that involves shaping of heated metal by hammering and pressing. ఈ ఫోర్జింగ్లో ఏమవుతుంది, ఒక హీటెడ్ మెటల్ని, ఓకే, ఒక షేప్ అనేది తయారు చేస్తున్నాము. ఏ విధంగా? బై అప్లయింగ్ ది ప్రెషర్ అప్లై చేయడం వల్ల, హ్యామరింగ్ చేయడం వల్ల ఒక డిఫరెంట్ షేప్ అనేది తయారు చేస్తున్నాము ఈ ఫోర్జింగ్లో. ఓకే, హాట్ ఫోర్జింగ్లో ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? సో షేపింగ్ ఆఫ్ హీటెడ్ మెటల్, ఒక హీటెడ్ మెటల్ని, ఓకే, ఏ విధంగా చేస్తున్నాం? ఒక డిఫరెంట్ షేప్స్ని బై హ్యామరింగ్ అండ్ ప్రెస్సింగ్ ద్వారా, హ్యామరింగ్ ద్వారా ఓ హీటెడ్ మెటల్ని ఓ డిఫరెంట్ షేప్స్ అనేది తయారు చేస్తున్నాము. ఓకే, రైట్. సో ఇట్ ఈస్ ది ఓల్డెస్ట్ మెటల్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఇది పురాతన కాలం నుంచి ఈ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఉందన్నట్టు. ఓకే, ఈ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ అనేది ఉంది. దిస్ ఈజ్ ది ఓల్డెస్ట్ మెటల్ వర్కింగ్ ప్రాసెసెస్. ఓకే, ఫోర్జింగ్ అనేది ఓల్డెస్ట్ మెటల్ వర్కింగ్ ప్రాసెసెస్. ఓకే, నెక్స్ట్, సో వర్క్స్ అబోవ్ ది రీక్రిస్టలైజేషన్ టెంపరేచర్. ఎనీహౌ ఇట్ ఈస్ అ హాట్ వర్కింగ్. ఓకే, హార్డ్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి, సో దిస్ వర్క్స్ అబోవ్ ది రీక్రిస్టలైజేషన్ టెంపరేచర్ ఓన్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్, we can see the actual figure or diagram of forging section. We can see here. చూడండి ఒకసారి ఇందులో. Okay. Okay, sir. So this is the pressing machine. Okay, here also there will be pressing machine. సో ఇక్కడ మధ్యలో ఇక్కడ హ్యామరింగ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ. సో ఇలాంటి మెషిన్స్ మీద మనము డిఫరెంట్ షేప్స్లో ఉన్న, సింపుల్గా చెప్పాలంటే బ్రేక్ లైనర్స్ కానీ, ఓకే, ఉంటాయి కదా బ్రేక్ లైనర్స్, చూసారు ఎప్పుడన్నా? సో బ్రేక్ లైనర్స్ కానీ, ఫ్యాన్ బ్లేడ్స్ కానీ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా, వీల్స్ కానీ, సో ఇలాంటివన్నీ దీంట్లో తయారు చేస్తుంటాం అన్నట్టు.
ఓకే, సో బై అప్లయింగ్ ది ప్రెషర్, ఒక ప్రెషర్ అప్లై చేసుకుంటూ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ తయారు చేస్తుంటాము. నెక్స్ట్ వీ కెన్ సీ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఫోర్జింగ్. ఓకే, సో ఫోర్జింగ్ ప్రాసెస్ is used to spanners. Okay, you can see here spanners, bolts, nuts. ఓకే, సో ఇది ఎక్కడ చూసాం నార్మల్గా డ్రాప్ ఫోర్జ్డ్ ఆన్ స్పానర్స్. ఓకే, ఆల్రెడీ మీకు డ్రాప్ ఫోర్జింగ్ ఏందనుకుంటున్నాను. మీకు ఒక డ్రాప్ ఫోర్జింగ్లో మీకు ఇంతకుముందుకు అయిపోయింది కదా ఫోర్జింగ్ చాప్టర్. ఎప్పుడు అది మీకు లాస్ట్ సెమిస్టర్లో ఐ థింక్ సో. ఓకే, సో లాస్ట్ సెమిస్టర్లో మీకు డ్రాప్ ఫోర్జింగ్ ఉంది. సో దాంట్లో అది ఎట్లా ఉండదు సేమ్ అదే ప్రొసీజర్ ఇది కూడా. ఓకే, స్పానర్స్, బోల్ట్స్, నట్స్, సో ఆల్ ది ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ది ఫోర్జింగ్, హాట్ ఫోర్జింగ్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ వీ కెన్ సీ ది నైవ్స్. నైవ్స్ అంటే తెలుసా? ఓకే, నైవ్స్. నెక్స్ట్ గోల్డ్ రింగ్స్, చైన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ సో జాయినింగ్ ఆఫ్ టూ మెటల్ పీసెస్, ఎగ్జాంపుల్ బుల్లక్ కార్ట్ రిమ్. బుల్లక్ కార్ట్ అంటే తెలుసా? బుల్లక్ కార్ట్ అంటే తెలుసా అండి? తెలుసా తెలీదా? బుల్లక్ కార్ట్ రిమ్స్ అంటే అందరికి తెలుసా? వాట్ ఆర్ బుల్లక్ కార్ట్ రింగ్స్? తెలుసా తెలీదా? రెస్పాండ్ అవ్వండి బాబు. హౌ కెన్ ఐ నో? మీకు తెలుసా తెలీదా? నాకు ఎట్లా తెలుసా అండి? బుల్లక్ కార్ట్ రింగ్స్ అంటే ఎద్దుల బండి యొక్క గిరికలు చూసారా? గిరికలు, ఎద్దుల బండిని తయారు చేసిన గిరికలు ఉంటాయి కదా ఎద్దుల బండికి. Yes, sir. సో దాని యొక్క గిరికల్ని వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ బుల్లక్ కార్ట్ రిమ్స్ అంటాం వాటిని. ఓకే, ఎద్దుల బండి గిరికలు ఉంటాయి కదా ఐరన్తో తయారు చేసినవి. యా, Yes, వాటిని వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ బుల్లక్ కార్ట్ రిమ్స్. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఫోర్జింగ్. ఓకే, agriculture tools. Okay, so all these are the different types of examples for forging. Okay, next we can see the fourth one, that is hot piercing. Okay, so it is used to produce seamless tubes. ఓకే, సో ఈ హార్ట్ పియర్సింగ్ అని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే నార్మల్గా సో సీమ్లెస్ ట్యూబ్స్ని తయారు చేయడానికి సో వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ హార్ట్ పియర్సింగ్. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ సీమ్లెస్ ట్యూబ్స్ చెప్తారా ఎవరన్నా? సీమ్లెస్ ట్యూబ్స్ అంటే చెప్తారా? ఎనీవన్ కెన్ టెల్ వాట్ ఈజ్ సీమ్లెస్ ట్యూబ్స్? తెలుసా తెలీదా? సీమ్లెస్ ట్యూబ్స్ అంటే ఈ హార్ట్ పియర్సింగ్ ద్వారా ఏం చేస్తామంటే సీమ్లెస్ ట్యూబ్స్ అనేది తయారు చేస్తున్నాము. అసలు సీమ్లెస్ ట్యూబ్స్ అంటే ఏంటివి? ఓకే, చెప్తారా? సీమ్లెస్ ట్యూబ్స్ నథింగ్, సింపుల్ చెప్పాలంటే సో లాంగ్ లెంత్ పైప్స్ ఉంటాయి కదా, లాంగ్ లెంత్ పైప్స్ని వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ జాయింట్ అనేది ఏముండదండి. సో తయారు చేయడంలోనే లాంగ్ లెంత్ తయారు చేస్తుంటాం పైప్స్ని వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ జాయింట్ సీమింగ్ అనేది ఏముండదండి, జాయింట్ అనేది ఏముండదు. ఓకే, అలాంటి పైప్స్ మనం ఇందులో తయారు చేస్తాం అన్నట్టు. లాంగ్ లెంత్ పైప్స్ ఉంటాయి కదా, సింపుల్ చెప్పాలంటే లాంగ్ లెంత్ పైప్స్ని ఓకే తయారు చేస్తుంటాము వితౌట్ అంటే సీమింగ్ అంటే నథింగ్ అంటే జాయింట్స్ అన్నట్టు ఇక్కడ. ఓకే, జాయింట్స్ అనేది ఏమి లేకుండా అంటే సీమ్లెస్ అన్నాం కదా, సీమ్లెస్ ట్యూబ్స్ అంటే ట్యూబ్స్ కానీ పైప్స్ కానీ తయారు చేస్తాము. ఏ విధంగా అంటే జాయింట్స్ అనేది ఫామ్ కాకుండా ప్రిపేర్ చేయడమే, తయారు చేయడమే, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడమే ఆ విధంగా తయారు చేస్తాము. అంటే లాంగ్ లెంత్ ట్యూబ్స్, లాంగ్ లెంత్ పైప్స్, లాంగ్ లెంత్ బార్స్ అనేవి ఇందులో తయారు చేస్తుంటాము వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ జాయింట్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ ది seamless. Okay, you can see a small hole is made at the end of heated billet. ఓకే, హీటెడ్ బిల్లెట్లో స్మాల్ ఒక ఎండ్లో ఏమవుతుంది ఆ కేసు యొక్క ఛాంబర్ ఆర్ సిలిండర్ యొక్క ఎండ్లో స్మాల్ హోల్ ఉంటుంది. ఆ హోల్ దగ్గర బిల్లెట్ అంటారు. ఓకే, సో ఆ స్మాల్ హోల్లోకి ఏమవుతుందో హీటెడ్ బిల్లెట్ ఆర్ మెటల్. ఓకే, సో త్రూ ది డైలకించి అది బయటికి వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు, ఎక్స్ట్రూడ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, ఏ స్మాల్ హోల్ ఈజ్ మేడ్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ హీటెడ్ బిల్లెట్ ఎండ్లో ఒక స్మాల్ హోల్ అనేది తయారు చేస్తాము. వై, ఎందుకు అంటే ఓకే సో ఎప్పుడైతే మనము ప్రెషర్ అప్లై చేస్తున్నామో హీటెడ్ బిల్లెట్ మీద, సో త్రూ ది డైస్ అనేది
ఆ స్మాల్ హోల్లోకించి అది ఎక్స్ట్రూడ్ బయటకు వచ్చి పాస్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇట్ ఈస్ ఫెడ్ బిట్వీన్ టూ టేపర్డ్ రోలర్స్. ఇందులో కూడా రోలర్స్ ఉన్నాయి, బట్ అవి ఎలా ఉన్నాయంటే టూ అవి టేపర్డ్ షేప్లో ఉన్న రోలర్స్. అవి రౌండ్గా ఉండవండి, అవి ఒక టేపర్ షేప్లో ఉంటాయి అన్నట్టు. ఓకే, ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఏ లిటిల్ బిట్ ఎగ్ లాగా. ఒక సైడ్ టేపర్ ఉంటాయి, దాన్ని ఏమో టూ టూ టేపర్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు రోలర్స్కి. ఓకే, ఫిగర్ చూపిస్తాను చూడండి తర్వాత. ఓకే, ఆ రోలర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఒక టేపర్ షేప్లా ఉంటాయి అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఫెడ్ బిట్వీన్ టూ టేపర్డ్ రోలర్స్. నెక్స్ట్, సో రౌండ్ heated billet is heated billet of steel passes between two rolls. సో ఆ టూ రోల్స్ మధ్యలోకి వచ్చి ఏమవుతుంది, రౌండ్ హీటెడ్ బిల్లెట్ ఏమవుతుంది, అది పాస్ అవుతుంది. దేని మీకు అది ఓవర్ ఏ మ్యాండల్ పైనుంచి. ఓకే, సో బిట్వీన్ ది టూ రోలర్స్ ద హాట్ బిల్లెట్ విల్ పాసెస్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ద యాక్షన్ ఆఫ్ రోల్స్. ఓకే, రోల్స్ యొక్క యాక్షన్ బేస్ చేసుకుని ఏమవుతుందంటే ఇట్ కాజెస్ ది బిల్లెట్ టు రివాల్వ్ అండ్ ఫీడ్ ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాండిల్. మ్యాండిల్ అయితే ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో ఆ విధంగా. ఓకే, సో నార్మల్గా రోలర్స్ రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు హార్ట్ బిల్లెట్ ఏమవుతుంది, రివాల్వ్ అవుతూ ఫీడ్ అనేది జరుగుతున్నట్టు. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాండిల్ అయితే ఏ విధంగా ఏ డైరెక్షన్ అయితే ఉన్నదో అదే డైరెక్షన్లో. ఓకే, రివాల్వ్ అవుతూ ఆ బిల్లెటే హార్ట్ బిల్లెట్ రివాల్వ్ అవుతూ ఫీడ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్. సో అప్పుడు ఏమవుతుందండి, దిస్ రిజల్ట్స్ ఏ సీమ్లెస్ ట్యూబ్. ఓకే, దీనివల్ల ఏమవుతుంది, దీని ద్వారా ఏం చేస్తున్నామంటే సీమ్లెస్ ట్యూబ్స్ అనేవి తయారవుతున్నాయి. ఓకే, తయారు చేస్తున్నాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్. సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ది హాట్ పియర్సింగ్. We can see the diagram here. You can observe the rollers here. సో దీస్ టూ రోలర్స్ ఆర్ ఇన్ టేపర్డ్ షేప్లో ఉన్నాయి, అవి రౌండ్గా లేవు. చూడండి ఒకసారి. సో వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ది మ్యాండిల్, పాయింటెడ్ మ్యాండిల్ చూడండి. ఓకే, సో ఈ రోలర్స్ మధ్యలో కంచి మధ్య ఇక్కడ నార్మల్ ఇక్కడ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మ్యాండిల్. సో ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్. ఓకే, ఈ బిల్లెట్ అనేది ఏమవుతుంది, మెటల్ అనేది పాస్ అవుతుంది అన్నట్టు. అంటే ఓవర్ ది మ్యాండిల్ పైనుంచి అది మెటల్ అనేది పాస్ అయినప్పుడు ఇక్కడ గ్యాప్ వస్తుంది కదా. ఈ గ్యాప్ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఓకే, సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మ్యాండిల్ వీకెంజ్ పాస్ అవుతా ఉన్నదో, ఓకే, యూ కెన్ సీ హియర్. సారీ. సో ఫస్ట్ ద మెటల్ విల్ పాసెస్ ఫ్రమ్ ది లెఫ్ట్ టు రైట్. లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రివాల్వ్ అవుతూ ప్రెస్ అవుతూ రివాల్వ్ అవుతూ ఏమవుతుంది, బిట్వీన్ దీస్ టూ రోలర్స్లోకి ఎంచి వస్తుంది. అండ్ ఈ రోలర్స్ టేపర్డ్ షేప్లో ఉంటాయి. ఈ టేపర్స్ మధ్యలోకి ఎంచి అది పాస్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మధ్యలో ఇక్కడ మ్యాండిల్ ఉంటుందండి. ఈ మ్యాండిల్ ఇక్కడ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఈ హార్ట్ బిల్లెట్ అంతా టచ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ సెపరేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఈ మ్యాండిల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ కాంటాక్ట్ అయితే ఇక్కడ సపరేట్ అవుతుంది అన్నట్టు. సపరేట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అది ఆ విధంగానే పాస్ అవుతుంది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో. ఓకే, సో ఇక్కడ గ్యాప్ అనేది ఫామ్ వస్తుంది కాబట్టి. ఓకే, ఇక్కడ పైప్స్ అనేది ఇక్కడ ఈ విధంగా తయారు చేస్తున్నాము. ఈ మ్యాండిల్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది, ట్యూబ్స్ కానీ పైప్స్ కానీ తయారు చేస్తాము. సపోజ్ మ్యాండిల్ అనేది లేదనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో సాలిడ్ బార్స్ అనేవి తయారు చేస్తాము. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ మ్యాండిల్ యూజ్ చేస్తేనేమో స్మాల్ ట్యూబ్స్ కానీ పైప్స్ కానీ తయారు చేస్తాము. ఇఫ్ దెర్ విల్ బి అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ది మ్యాండిల్ అనేది లేదనుకోండి, సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము, సాలిడ్ బార్స్ని సాలిడ్ రాడ్స్ అనేవి తయారు చేస్తాము వీటిల్లో. ఓకే, అంటే మ్యాండిల్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఈ మెటల్ అనేది ఇక్కడ సపరేట్ అవుతుందండి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇవి సపరేట్ అయ్యి ఈ బిట్వీన్ దీస్ టూ, బిట్వీన్ ద మ్యాండిల్ అండ్ ది రోలర్స్ అండ్ బిట్వీన్ ది మ్యాండిల్ అండ్ ది బాటమ్ రోలర్, so metal will pass us. Okay, so that we can make tubes and pipes. Okay, next we can see the products of hot piercing. అంటే హార్ట్ పియర్సింగ్ ద్వారా చేసిన కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ చూడండి ఇప్పుడు. ఓకే, ట్యూబ్స్. హలో వాట్ హ్యాపెన్? Nothing, sir. Then why you are disturbing? Please mute your mics.
All of you mute your mics. Okay, so tubes, these are the products prepared by the hot piercer, we can see. So tubes of brass, కాపర్స్, స్టీల్, అల్యూమినియం చూడండి ఇక్కడ. సో వీటి ద్వారా ఈ ఓకే ఆల్ దీస్ ఆర్ ది ఓకే ప్రోడక్ట్స్ ప్రిపేర్డ్ బై ది హార్ట్ పియర్సింగ్. సో ట్యూబ్స్ దేని ద్వారా బ్రాస్ ట్యూబ్స్ కానీ, కాపర్ ట్యూబ్స్ కానీ, స్టీల్ ట్యూబ్స్ కానీ, అల్యూమినియం ట్యూబ్స్ కానీ అండ్ వేరియస్ ఎలాయ్ స్టీల్స్ ఎలాయ్ మెటల్స్ ద్వారా తయారు చేసిన కొన్ని ట్యూబ్స్ అనేవి మనము తయారు చేస్తున్నాం దీంట్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ కెన్ సీ ది ఫిఫ్త్ వన్, దట్ ఈస్ హాట్ రీలింగ్. హాట్ రీలింగ్, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. Okay, right, next we can see that is hot reeling. So this is similar to the piercing, ఇంతకుముందు చెప్పాం కదా. ఓకే, సేమ్ దానిలానే సిమిలర్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో విచ్ ఈజ్ ఇంటెండెడ్ టు స్మూత్ అవుట్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే నార్మల్ ట్యూబ్ యొక్క ఇన్నర్ సర్ఫేస్ కానీ అవుటర్ సర్ఫేస్ కానీ ఏదైనా సరే కొద్దిగా స్మూతింగ్ అనేది చేస్తున్నాం ఇందులో. ఓకే, సో స్మూత్ అవుట్ ఆఫ్ ది surface of the tube. So tube is supported on mantle and actually fed between two rolls. సేమ్ దానిలానే ప్రీవియస్ దానిలాగానే అంటే హార్ట్ పియర్సింగ్ లాగానే ఇందులో కూడా సో మ్యాండిల్ ఉంటుంది. ఓకే, మ్యాండిల్ పైనుంచి ఇక్కడ ఓకే సో యాక్చువల్గా ఉన్న ఏమవుతుంది హార్ట్ బ్లడ్ అనేది ఫీడ్ అవుతారంట బిట్వీన్ ద టూ రోలర్స్. ఓకే, సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్క్వీజింగ్ అండ్ స్పిన్నింగ్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, సో బై ద కాంబినేషన్ దట్ ఈస్ ఏ ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ squeezing operation and spinning operation tends to the increasing the diameter of the tube slightly. సో స్క్వీజింగ్ చేస్తూ స్పిన్నింగ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ సో స్లైట్గా కొంత డయామీటర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతారంట. ఓకే, ట్యూబ్ది. ఓకే, స్పిన్నింగ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది ఇక్కడ స్క్వీజ్ అవుతూ స్పిన్నింగ్ అవుతుంది కాబట్టి ఓకే సో కొంత డయామీటర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ట్యూబ్ యొక్క డయామీటర్ అనేది ఇందులో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, next we can see the diagram here. This is a diagram of a hot reeling. అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి అది. ఓకే, next we can see examples. So smooth finished tubes like steel, aluminum, various alloy metals. ఓకే, ఓకే చూడండి ఇక్కడ. సో ట్యూబ్స్ స్మూత్గా మొత్తం ఫినిష్ చేసిన ట్యూబ్స్ అనండి. సో అవి ఏ మెటల్తో తయారు చేసినవి స్టీల్ కానీ, అల్యూమినియం కానీ, వేరియస్ అలాయ్ మెటల్స్ కానీ అండ్ ఆల్సో బ్రాస్, కాపర్. ఓకే, so all these are the different types of examples of hot reeling. Okay, next one is hot spinning. Okay, so shaping thin sheets of metals. Okay, బ్లాంక్ షీట్ని ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఒక సన్నటి షీట్ లాగా తయారు చేస్తాం ఇందులో. ఓకే, బై ప్రెస్సింగ్ అగేన్స్ట్ ఏ రొటేటింగ్ ఫార్మర్. ఒక రొటేటింగ్ ఫార్మర్కి ఓకే ప్లేస్ చేసుకుంటూ బ్లాంక్ షీట్ని ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఒక సన్నటి షీట్స్ లాగా తయారు చేస్తాం ఇక్కడ స్పిన్ చేసుకుంటూ. ఓకే, సో షేపింగ్ థిన్ షీట్స్ ఆఫ్ మెటల్ బ్లాంక్ బై ప్రెస్సింగ్ అగేన్స్ట్ ఏ రొటేటింగ్ ఫార్మర్. ఓకే, నెక్స్ట్ సో చూడండి ఇప్పుడు బ్లాంక్ ఈజ్ హెల్డ్ బిట్వీన్ ఫార్మర్ అండ్ అడాప్టర్. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద డయాగ్రామ్ హియర్. చూడండి ఇక్కడ. సో వాట్ ఈజ్ ఫార్మర్ అంటే చూడండి, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అ ఫార్మర్. ఇది ఫార్మర్ with blank. Okay, farmer, blank, check. Okay, so tool rest. Okay, so చిన్న చిన్న డాట్స్ లాగా ఉన్నాయి కదా, ఇవి పిన్స్ అంటాము. ఓకే, అండ్ దిస్ విల్ బి ది హ్యాండ్ టూల్.
హెడ్ స్టాక్ టేల్ స్టాక్, హెడ్ స్టాక్ టేల్ స్టాక్ మధ్యలో ఇది ప్లేస్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఓకే, సో హెడ్ స్టాక్కి చెక్ ఉంటుంది, చెక్లో ఈ బ్లాంక్ అనేది హోల్డ్ చేస్తాము. ఓకే, సో బిట్వీన్ ది హెడ్ స్టాక్ అండ్ టేల్ స్టాక్, ఓకే, వీఆర్ ప్లేసింగ్ ది ఆర్ హోల్డింగ్ ది వర్క్ పీస్. ఓకే, బ్లాంక్ అనేది వర్క్ పీస్ అండి, ఇది ఓకేనా. సో ఏ విధంగా చేస్తామని చూడండి, ఇప్పుడు చెప్తాను ఇక్కడ. రైట్, సో బ్లాంక్ ఈజ్ హెల్డ్ బిట్వీన్ ఫార్మర్ అండ్ అడాప్టర్. ఓకే, అడాప్టర్కి ఫార్మర్కి మధ్యలో ఈ బ్లాంక్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాము. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్లాంక్ రొటేట్స్ విత్ ఫార్మర్. ఎప్పుడైతే ఫార్మర్ అనేది రొటేట్ అవుతుందో, సో బ్లాంక్ కూడా ఆటోమేటిక్గా రొటేట్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో స్పెషల్లీ షేప్డ్ బ్లంట్ టూల్ ఈజ్ ప్రెస్డ్ అగేన్స్ట్ ది బ్లాంక్ ది ఫార్మర్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు, సో బ్లంట్ టూల్ ఒకటి ఉంది కదా, ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూపించాను ఇప్పుడు మీకు. యూ కెన్ సీ హియర్, ఈ టూల్ ఉంది కదా, ఈ టూల్ అనేది ఏమవుతుందంటే దీనికి ఆటోమేటిక్గా బ్లాంక్ ఉంది కదా, బ్లాంక్కి ప్రెస్ చేస్తాం అన్నట్టు ఇక్కడ. ఓకే, సో సీ హియర్, స్పెషల్లీ షేప్డ్ బ్లంట్ టూల్ ఈజ్ ప్రెస్డ్ అగేన్స్ట్ ది బ్లాంక్ ది ఫార్మర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ది meaning. Okay, so we can see the examples here. So lamp reflectors. ఓకే, ల్యాంప్ రిఫ్లెక్టర్స్ని ఇప్పుడు చూసారు. ల్యాంప్ రిఫ్లెక్టర్స్, హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ ద ల్యాంప్ రిఫ్లెక్టర్స్? హలో, హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ ల్యాంప్ రిఫ్లెక్టర్స్? ఓకే, ల్యాంప్ రిఫ్లెక్టర్స్, కుకింగ్ యుటెన్సిల్స్, funnels, containers. Okay, so all they are the examples of hot spinning. Okay, so next one is hot drawing or cupping. Okay, so next one is hot drawing or cupping. So we can see here, so it is a process of making cup shaped articles from flat circular blank. Flat circular blank తీసుకోండి, ఫ్లాట్గా ఉన్న సర్క్యులర్ బ్లాంక్ అది. సో దాని మీద ఏం చేస్తాము, దాన్ని సార్ మేక్ దెమ్ ఇంటూ ఏ కప్ షేప్డ్ ఆర్టికల్స్. సో ఫ్లాట్గా ఉన్న సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉన్న ఒక ఫ్లాట్ బ్లాంక్ని తీసుకొని ఏం చేస్తామంటే వాటిని ఒక కప్ షేప్డ్ ఆర్టికల్స్ లాగా తయారు చేయాలి. ఓకే, అది ఏ విధంగా చేస్తామంటే దీనిలో హార్డ్ డ్రాయింగ్లో చేస్తాము అది. ఓకే, సో వీఆర్ మేకింగ్ ఏ కప్ షేప్డ్ ఆర్టికల్స్ ఇన్ దిస్ హార్డ్ డ్రాయింగ్. ఓకే, we can see, so heated blank is placed over the die. సో డై పైన ఏం చేస్తాము, డైస్ పైన సో హీటెడ్ బ్లాంక్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాము. ఓకే, సో ఓవర్ ది డై జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ది హీటెడ్ బ్లాంక్. ఓకే, నెక్స్ట్, సో విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ పంచ్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ అప్లయింగ్ ది ఫోర్స్ ఆన్ ది బ్లాంక్. సో పంచ్ ద్వారా అది. ఓకే, సో పంచ్ ఫోర్సెస్ ది బ్లాంక్, ఓకే, త్రూ ఏ డై. ఓకే, సో ఈ పంచ్ ఏం చేస్తుంది, సో హార్డ్ బ్లాంక్ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే హార్డ్ బ్లాంక్ అనేది డైలోకి అది పాస్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ, ద పంచ్ ఫోర్సెస్ ది బ్లాంక్ త్రూ ఏ డై. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, టు ఫార్మ్ ఏ కప్ షేప్డ్ ఆర్టికల్స్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే బ్లాంక్ అనేది ఆ డైలోకి ఎంటర్ అయిందో, ఓకే, పంచ్ ద్వారా పంచింగ్ చేయడం వల్ల, సో అప్పుడు ఏమవుతుందో హార్డ్ బ్లాంక్ అనేది ఒక కప్ షేప్డ్ ఆర్టికల్స్ అనేది తయారవుతాయి అన్నట్టు, ప్రెషర్ అప్లై చేయడం వల్ల, పంచింగ్ అనేది చేయడం వల్ల. ఓకే, ఓకే, సీ ద డయాగ్రామ్ హియర్. సో చూడండి, ఈ టూ ఉన్నాయి కదా, సో దీస్ టూ ఆర్ ది డైస్. ఓకే, డై అండి ఇది. ఓకే, సో ఈ బ్లాక్ కలర్ ఉండదేమో హాట్ బిల్లెట్. ఓకే, బ్లాంక్ ఇది, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎ బ్లాంక్. సో అంటే కప్ షేప్డ్ ఆర్టికల్స్ తయారు చేయకముందుకు మనకు ఇది బ్లాంక్ అంటాం దీన్ని. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ హాట్ బ్లాంక్. ఓకే, వేడిగా ఉన్న ఒక మెటల్ ఇది, సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉన్న ఫ్లాట్ బ్లాంక్ ఇది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ పంచ్. సో ఈ పంచ్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే దీని మీద ప్రెషర్ అప్లై చేయడం వల్ల ఇది ఏమవుతుంది, డైస్ మధ్యలోకి ఇది ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎంటర్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వడం ఇక్కడ బెండ్ అవుతుంది అన్నట్టు ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఉంటుంది బెండ్ అయినప్పుడు. ఓకే, వీటి లోపల భాగం ఎంటర్ అవ్వడగానే బెండ్ అవుతుంది.
వీ కెన్ సీ ఇక్కడ దిస్ వీ కెన్ సీ హియర్. సో ఇది ఇమాజినరీ అన్నట్టు, ఈ విధంగా ఉంటుంది అన్నట్టు. ప్రెజర్ అప్లై చేసిన తర్వాత, పంచింగ్ అనేది చేసిన తర్వాత, ఓకే. సో ఇఫ్ యూ ఇమాజిన్ లైక్ దిస్, ఓకే, ఇట్ విల్ లుక్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడండి. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ ది పంచ్, ఓకే, ఫ్రమ్ ది డై, ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ది పంచింగ్ ప్రాసెస్, పంచింగ్ అనేది ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత రిమూవ్ చేస్తాం. పంచింగ్ అనేది రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ మెటల్ అనేది రిమూవ్ చేయాలి కదా. బ్లాంక్ ఉన్నది ఇక్కడ బెండ్, దీనిలోకి వచ్చిందంటే బెండ్ అవుతుంది. అదొక ఏ ఆర్టికల్ లాగా అవుతుందంటే కప్ షేప్డ్ ఆర్టికల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, తర్వాత అది రిమూవ్ చేస్తాము. ఓకే, వీ కెన్ సీ హియర్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ హీటెడ్ కప్. ఓకే, సో బిఫోర్ ఇలా ఉంటుంది, ఆఫ్టర్ పంచింగ్ ఈ కప్ షేప్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా, క్లియరా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. No Sir. response. Okay, right. So now we can see some of the examples of hot drawing. So seamless tubes, thick walled cylinders, cups, vessels. Okay, so all these are the different hot drawing examples. Okay, next we can see the హాట్ రోలింగ్. ఓకే, సో ఈ హాట్ రోలింగ్ గురించి ఆల్రెడీ మీకు చెప్పానండి. లాస్ట్ క్లాస్లో మీకు వీడియోస్ కూడా చూపించాము యూట్యూబ్ నుంచి. ఓకే, సో మనకు నార్మల్ ఇక్కడ మనకు 3 టైప్స్ ఆఫ్ హాట్ రోలింగ్స్ ఉంటాయండి. ఓకే, సో మీకు చెప్పాను, ఇది 2 హై రోలింగ్ మిల్, 3 హై రోలింగ్ మిల్, 4 హై రోలింగ్ మిల్. ఆల్రెడీ మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాము. ఓకే, సో జస్ట్ ఇప్పుడు సమ్మరీ లాగా ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తాను, వినండి. ఓకే, రైట్. సో హాట్ రోలింగ్, సో ఇట్ కన్వర్ట్స్ larger to smaller sections. Okay, so core structure of cast ingot is converted into the fine grain structure. ఓకే, ఆల్రెడీ అంతా చెప్పినది మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను. ఓకే, ఇట్ రిక్వైర్స్ లెస్ పవర్. ఓకే, సో రోలింగ్ ఈజ్ మోర్ ఎకనామికల్ దాన్ ఫోర్జింగ్. ఓకే, సో ఇట్ రిక్వైర్స్ ఇన్ it's required in large long length of uniform cross section, okay, to improve the physical properties such as strength, toughness, ductility, shock resistance. ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు కూడా, ఈరోజు కూడా చెప్పాను. స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ ఇదే స్టార్ట్ చేశాను మీకు హాట్ రోలింగ్ అనేది. ఓకే, we can see here some of the suitable materials for hot rolling: steel, aluminum, copper, okay, magnesium, alloys. Okay, next we can see the useful hot rolling process is useful to produce some products of structural sections, sheets, rails, plates, bars, wires, etc. Okay, next we can see the sheets, preparation of sheets by the hot rolling process. We can see here, ఇదండి హాట్ రోలింగ్ ప్రాసెస్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. షీట్స్ అనేది ఈ విధంగా తయారు చేస్తాము. నెక్స్ట్ వీ కెన్ సీ హియర్ నెంబర్ 1, దట్ ఈస్ హాట్ రోలింగ్ రోల్ బెండింగ్ జాక్స్. ఓకే, ఇలా కనబడుతున్నాయి కదా, 1 1 1 1 ఇక్కడ. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ది రోల్ బెండింగ్ జాక్స్ అవి. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈస్ స్ట్రెస్సోమీటర్ మెజరింగ్ రూల్. ఇక్కడ ఉంది అది. ఓకే, స్ట్రెస్సోమీటర్ మెజరింగ్ రూల్. third one is signal transmission. Fourth, control equipment. Fifth, display unit for strip shape. And the last one is roll coolant switching device. Okay, so this is the preparation process for sheets. నెక్స్ట్ రైల్స్ ఏ విధంగా తయారు చేస్తాం చూడండి. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ రైల్స్. ఓకే, ఇవన్నీ మనకు కూడా రోలర్స్ అండి ఇవి. ఓకే, దిస్ విల్ బి ఎ వర్క్ పీస్. సో ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ రైల్.
ఓకే. నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బార్స్ చూడండి. రాడ్స్ ఇవి. బార్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రాడ్స్. ఓకే. లాంగ్ లెంత్ బార్స్. నెక్స్ట్ వైర్స్. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ వైర్స్. నెక్స్ట్ the diagram of a hot rolling. Okay. Next we can see here. చూడండి ఈ విధంగా ఉంటుంది. Okay. So this will be the original parent metal. Okay, which is going to be squeezed between these two hot rollers. And this portion is called elongated grind due to the plastic deformation. చూడండి ఇక్కడ. ఓకే. సో ప్రీవియస్గా ఇలా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రెస్ అవుతుంది, తర్వాత ఈ విధంగా వస్తుంది. సో న్యూలీ ఫార్మ్డ్ ఇది. ఓకే, గ్రైన్ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ వీ కెన్ సీ ది సెటప్, టోటల్ సెటప్ ఇది. ఓకే, వర్కింగ్ ప్రాసెస్ ఇది, హార్డ్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్. టోటల్ సెటప్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ వీ కెన్ సీ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ షీట్స్. ఓకే, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ రైల్స్. ఈ విధంగా వర్కింగ్ చేస్తారు అన్నట్టు. సో లాంగ్ లెంత్ బార్స్ని, లాంగ్ లెంత్ రైల్స్ని, ఓకే, లాంగ్ లెంత్ షీట్స్ని తయారు చేయడం ఈ విధంగా తయారు చేస్తారు. Now I will stop here. Okay, we will continue in the next class.